स्वागत लैके हाज़र हाँ जी प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं हाँ शुक्रगुजार सिंह। दोस्तों जदों मैं सवेरे अज जलंधर दूरदर्शन के स्टूडियो लिए घरों निकलिया तो एक बिल्ली ने रस्ता कट लिया मेरा। तो पिछों मेरी माता जी ने मैनू आवाज़ मारी कि बेटे 5-7 मिनट रुक जा, हाले ना जाई। तो मैनू रुकना पिया। फिर मैं सोचा कि मैं वहमां भरमां नूं ते नहीं मानदा, पर मैं अपनी माँ की गल नूं मानदा हाँ। इस करके मैं अपनी माँ की गल नूं मानदा होया रुक गया। फिर ज्यों-ज्यों मैं जलंधर वाल वधिया तो मेरे मन दे विच विचार आए कि कई वारी सियाणिਆਂ दा कहा ही इस तरह प्रभावित हो जाता है साडे उत्ते कि वो शायद वहम भरम बन के साडी जिंदगी नूं प्रभावित करता है। शायद कुछ अजिहियां गल्लां जो कहीआं गईयां जां जो सुणीआं गईयां साडी सोच विच इस तरह समा जांदियां ने कि सानूं अगे नहीं वधन दिंदियां। पर फिर भी सानूं अगे वधन लई इन्हां सोचां चों निकलना पैंदा है। पर बड़ी वारी असीं कोशिश करते हैं कि इन्हां सोचां विचों निकलीए, पर जाणे अनजाणे विच फिर असीं उन्हां सोचां विच फस जांदे हां। ये वहम भरम की हन? वहम भरमां नूं असीं अपनी जिंदगी चों दूर किवें कर सकते हाँ? तरकशील सोसाइटियां की करदियां ने, किस तरह लोकां नूं जागरूक करदियां ने, बड़ा कुछ मेरे दिमाग विच लगातार चलदा गया। एक बन्ने गुरबाणी कहती है कि सगन अपसगन तिसको लागे जिस चीत ना आवे, तिस जम नेड़ ना आवे जे सतगुर भावे। असी गुरबाणी नूं मंनदे हाँ, पर गुरबाणी कहती है कि सोचे सोच ना होवई जे सोची लखवार। असी सोचते रहने हाँ, पर सोचण दे नाल नाल सानूं अपनी जिंदगी विचों इन्हां वहमां भरमां नूं कढना होवेगा। किस तरह कढांगे? ये साडा ही उद्यम है, साडी ही सोच है। अज गल्लां ते गीत प्रोग्राम विच असीं गलबात भी इस विषय दे उत्ते करनी है। अज असीं गलबात करनी है कि वहम भरम की हन, साडी जिंदगी विच किवें आए, जो तरकशील सोसाइटियां ने वो वहमां भरमां नूं लैके किस तरह दा रोल अदा कर रही ने। मेरे नाल स्टूडियो विच इस विषय दे उत्ते गलबात करन लई बैठे हन श्री मेघराज रल्ला जी मेरे नाल ने, जो कि सूबा प्रधान ने तरकशील सोसाइटी भारत दे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी, सर जी। अज दा साडा विषय वहम भरम जी ते नाल दे नाल तरकशील सोसाइटियां दा रोल। तुसीं सूबा सकत्तर हो तरकशील सोसाइटी भारत दे जी, जो पंजाब दी शाखा दे विचों, अते नाल दे नाल साबका सकत्तर भी रहे हो, फिर तुसीं मोढे मैंबर भी रहे हो तरकशील सोसाइटियां दे। बड़ा रोल अदा कर रही ने ये तरकशील सोसाइटियां वहम भरमां नूं लैके। पर फिर भी वहम भरम साडी जिंदगी दे विच मौजूद ने, एग्जिस्ट करते हैं तो लगातार सानू प्रभावित कर रहे हैं, साडी रोज़ाना की जिंदगी नूं प्रभावित कर रहे हैं, एक इंसान नूं प्रभावित करते हैं तो नाल दे नाल उसदे परिवारक मैंबरां नूं भी प्रभावित करते हैं। एक सादा जिहा सवाल कि वहम भरम की ने ते साडी जिंदगी विच किस तरह प्रवेश होया, इन्हां दा की आधार है, की होंद है? जिथों तक वहमां भरमां दा सवाल है तो मनुख की होंद तो ही लैके मनुख जदों कुदरती वरतारिਆਂ ਨੂੰ समझण तो असमर्थ सी कि सारा कुछ हो की रहा है, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਹਿਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਪਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾ ਕੇ ਹਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਗਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਰਾਨੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਹਿਮ ਬਣ ਗਈ, ਯਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾੜਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਹਿਮ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਿੱਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿੱਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਜਵਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜੇ। ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਪੀਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਖੁੱਲਾ, ਕਿਤੇ ਰਸੋਈ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਨਿੱਘੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਲੱਗਿਆ, ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਘਰੇ, ਤੀਜੇ ਘਰੇ, ਚੌਥੇ ਘਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲੰਘਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਚੇਤ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਉਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਗਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ MSc ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਕੰਮ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣਿਆਂ ਹੇਠ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਹੇਠ, ਸਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ, ਭਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘਰਾਜ ਰੱਲਾ ਜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰੱਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗਕਰਮੀ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਰੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਕਰਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਆਮ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ।
ਅੱਛਾ, ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੋਰ ਨੇ, ਜੰਮਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੋਰ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੋਰ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਟਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 85% ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਾਧਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਾਟਕ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਨਾਟਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਵਾਪਰਦੇ ਆ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਹ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਬਖਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੀ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੌਕਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਿਲੋ, ਫਲਾਣਾ ਮਿਲੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਅਖਬਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਵੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਏ? ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੇਸ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਆ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਫਟਣ ਲੱਗੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੜੀ, ਕੋਈ ਬੁੜੀ, ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਧੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਿਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀ, ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ LED ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਲ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ
ਉਹਦਾ ਚੂੜਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਚੂੜਾ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਕੱਕਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਚੂੜਾ ਵੀ ਮੱਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤੇ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਹ ਮਾਚਿਸ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਚਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੀਲੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਘਸਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਿਰਜੀਵ, ਇੱਕ ਸਜੀਵ। ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਚਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੇ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੋਝ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਆਹ ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਬੈਡਰੂਮ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸਮੈਕ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚੂੜੇ ਮੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਲੜਕੀ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਫੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ LED ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੂੜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਫਸਦੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੇ ਉਦਮ ਜਾ ਹਰ ਜਿਉ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੇ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਭਟਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘਰਾਜ ਰੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ। ਆਓ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। नगर खेड़े दी खैर बेसाइया, नगर खेड़े दी खैर, नगर खेड़े दी खैर बेसाइया, नगर खेड़े दी खैर। मुक जान सब दे वैर बेसाइया, मुक जान सब दे वैर। शब्द भी तेरा नगर खेड़े दी खैर बेसाइया, नगर खेड़े दी खैर, नगर खेड़े दी खैर
ਗਵਾਂਡ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵਸਣ ਵੀਰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਾਨਣ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਓਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ 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 ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ 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 ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਛੱਤ ਕੇ ਤੁਰ ਜੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਮੁੱਲਾ ਰਲ ਮਿਲ ਛਕੀਏ ਤੇ ਖੰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਕੱਠੇ ਛਕੀਏ ਖੰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੱਲਿਆਂ ਬਣ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਦਾਗਾ ਬਾਬਾ ਨੀ ਪਾ ਮਗਾ ਬਾਬਾ ਮਾ ਮਦਾ ਸਾਗਾ ਮਗਾ ਗਬਾ ਨੀ ਮਗਾ ਰੇ ਤੇ ਮਦਾ ਮਾਰੇ ਸਾ ਸੱਚਿਓ ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਬਣ ਜਮਾ ਸੱਚਿਓ ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਬਣ ਜਮਾ ਧੁੱਪੇ ਬਾਬਾ ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਬਰ ਕਰਦੇ ਛਾਂ ਅੰਬਰ ਕਰਦੇ ਛਾਂ ਰਾਤੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਰਾਤੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘਰਾਜ ਰੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਡ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਛਿੱਕ ਵੱਜੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਛਿੱਕ ਵੱਜ ਗਈ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੱਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਨਣ ਤੱਕ। ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਛਿਪਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਉੱਧਰ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੜਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਕਈ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 7 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ
ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਤੀਲੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ 7 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਰਕਸ਼ੀ ਲਾਗੂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤੀਲੀਆਂ ਬਾਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਯਾਰ, ਗੱਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀ ਲਾਗੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਈ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਨੰਬਰ ਲੱਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਰੰਗ ਲੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਦੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਨਾ ਸਕੂਟਰ ਦਾ, ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਲੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਨਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਫਲਾਣਾ ਨਗ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 13 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੈਕਟਰ। ਹਾਂ, ਇਹ 13 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸੈਕਟਰ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਲੀ ਕਾਰਬੂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ 13E ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 13 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਤੇ ਉਹ 13 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, 13 ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਨੰਬਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 13 ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਫਲ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 13E ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ 13E ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 13E 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ 13 ਅੰਕ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੂਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਰੰਗ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਾਦੂ ਤੇ ਟੂਣਾ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇਗੇ। ਟੂਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੂਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਢਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਟੂਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਢਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਟੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਭੂਤ ਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੌ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਧੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਘਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਊਆ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਲੱਡੂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਸਵਾਹ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਡੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸੰਧੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਸੰਧੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਲਰਜੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਟੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਖਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਦੂ, ਉਹ ਜਾਦੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਦੂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਦੂ ਇੱਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।
ਜੀ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਾਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੁਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ, ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾਈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਫੁੱਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਆ ਫੜਿਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਈਪ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਵੀਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਖੰਭ ਚਿਪਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਗੂਠੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਾਦੂਗਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂਠਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਮੇਨ ਜਾਦੂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਥੇ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਇੱਥੋਂ ਗੂਠੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਫਿਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਮੁੱਠੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੂਠੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਠਾਂ ਠਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ, ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ। ਜਾਦੂ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ 23 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭੂਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ 23 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੜ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਠੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 23 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 23 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5% ਗਲਤੀ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ 10,000 ਡਾਲਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਦੀ ਠੀਕ ਨਕਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮੋੜ ਦੇਵੇ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਵਧਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਸਕੇ, ਯੋਗਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। 23 ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ
ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਏ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ? ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਕਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਬੜਿਆ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਈਓ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਚਿਮਟਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕੁੜੀ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਢੁਕਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੀ ਬੀਬੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੀ ਬੀਬੀ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਦੀ ਲਾਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਮਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਭੂਤ ਬੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਚਿਮਟੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਭੂਤ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭੂਤ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਚਿਮਟੇ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੌਣੇ 1 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਦੂਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਆ, ਉਹ ਵਿਹਲੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਪੀਲੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੂਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਆ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੁਰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਬੱਕਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਵੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਹਟਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਉਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਯ ਸਾਉਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣਾ। ਸੱਜੀ
लुके लुक वेखना है कि असा ओदा